Nama lengkap beliau itu langsung bernasab kepada Rasulullah SAW. Nama lengkapnya yaitu Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan Abdurabi bin Ali ibn al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Barqad bin Ali Khalid Qasab bin Alawi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Waidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, suami daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أهل ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا رب بلغ مقاصدنا يا واسعا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لسيدنا وحبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصوله وفروعه وأزواجه وذريته ثم إلى رسولنا محمد وأحمد عيسى إلى رسولنا ونبيه مولى محمد بن البعلم وأصوله وفروعه وجميع سادتنا البعلمين ثم إلى رئيس أحمد القطب المسألة المبارك الأبطال الأعضاء شيخ خليفة بن العبارة سليم أحمد بن حسن بن الأطلس بن صاحب القطب بن شاب وسعيد بن البلاد الحبيب بن الله بن علا بن حداد بن محمد بن زيد الحبشي الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه وإلى روح سيد الوالد حبيب حسن الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاذ الإخواني والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وإلى روح صاحب كويت الحبيب علي بن عبد الله الحبشي والحبيب محمد بن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن الحبشي ثم إلى روح الحبيب سالم بن الحمد وإلى روح سيد الوالد عبد الرحمن بن صداق والحبيب علي بن عبد الله صداق ثم إلى روح جميع سادتنا العالمين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين وولي الراشدين قطب العباد شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رهيب النواوي ثم إلى رهيب شيخ محمد بن النواوي ثم إلى أرواح ونساء بجاوة ثم إلى أرواح من أمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وشيخنا وعلمنا وكراماتنا خصوصا إلى رياض المرحوم الأمر ومن البدن ومن أسس هذا المصلى إلى روحي المغفر المرحوم.
بسم الله الرحمن الرحيم والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية على ما نوينا أحمد وصلى صالح من صاحب الأرض ما نوى الإمام الحبيب أحمد بن الحبشي في كتابه في التعليم والتدريس أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وعمل في أعمالهم يختم لنا ولكم بالحسنى بخير وعافية وأن الله تعالى يرزقنا سعادة الدارين وبر الوالدين وزيارة الحرمين بجاه جد الحسن والحسين وأن الله تعالى يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما واحفظنا وإياهم من جميع البلايا والمصائب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن على هذه النية يختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap yang kami muliakan para sepuh, para tokoh masyarakat, para hujjah, para asatiz, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita bersama, Bapak Haji Haris, keluarga, mudah-mudahan Allah panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita yang menghadiri di musholahnya Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat karunia Allah berikan kepada kita di malam rutin taklim kita setiap malam Senin di mushola yang kita cintai. Mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diri kita sebagai hamba Allah yang selalu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita daripada majelis taklim ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita dapatkan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang membuat kita makin sadar, makin insyaf, makin taubat. Mudah-mudahan berharap diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mempelajari kitab yang akan kita kaji setiap malam Senin daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, untuk lebih mengenal lagi,
mengetahui sosok pengarang kitab ini, agar benar-benar apa yang kita pelajari kita tahu persis siapa pengarangnya. Karena setiap kitab yang kita kaji, yang kita pelajari, itu akan menjadi saksi kalau kita cinta kepada yang mengarang kitab tersebut, ya. Apalagi yang mengarang kitab ini dari salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW yang sekarang sedang diperbincangkan, sedang dipermasalahkan, sedang dirame-ramekan. Melalui majelis yang kita muliakan ini, mudah-mudahan semua para jemaah, baik yang hadir maupun yang mendengar, agar kita tidak salah jalan, agar kita lebih mantap lagi mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia-manusia yang terpilih dan menjadi panutan sepanjang masa sampai hari kiamat, saudara. Ya, pengarang kitab ini bernama Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, salah satu marga daripada kalangan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Al-Husain, ya. Karena cucu Nabi kan kita kenal dalam sejarah ada dua orang mulia dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka-mereka yang berasal dari kalangan Sayyidina Husain dinamakan Al-Husaini, ya. Sedangkan Sayyidina Al-Hasan dinamakan Al-Hasani. Nama lengkap beliau itu langsung bernasab kepada Rasulullah SAW. Nama lengkapnya yaitu Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan Abdurabi bin Ali ibn al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Marqad bin Ali Khalid Qasab bin Alawi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Waidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, suami daripada Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kan lengkap banget namanya itu. Ya, tidak ada silsilah keturunan yang sangat kuat terjaga kecuali keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sudah diakui, sudah hampir, ya, berabad-abad ataupun ratusan tahun, sudah diakui nasabnya oleh umat seluruh dunia, ya. Nah, jadi sengaja saya bacakan dengan jelas nasabnya agar kita benar-benar yakin dan kita akui. Adakah di antara kita ingat nama kakek-kakek kita sampai ke 30, Pak? Ada nggak di antara kita? Nggak ada. Sekelas kiai pun orang-orang yang soleh itu jarang sampai nasab ke 30. Nggak ada. Karena kita harus berpegang teguh pada sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadis sahih, ya, taraktu fikum amroini, taraktu fikum amroini, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku wasiatkan kepada kalian, aku tinggalkan dua perkara buat kalian yang kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tuh, jaminan Nabi, Pak. Jaminan Nabi ini sekarang zaman sesat, zaman rusak.
zaman maksiat, zaman fitnah, zaman kebodohan. Kembali lagi Pak, nah, jangan sampai kita terbawa arus yang begitu kencang. Kalau kita nggak punya pegangan, kalau kita nggak punya sandaran, kalau kita nggak punya sesuatu yang kuat untuk menjaga diri kita agar tidak terbawa dalam aliran kesesatan ini, ya. Itu apa kata Nabi? Dua perkara tersebut yang kalau kita sebagai umatnya megang benar-benar dengan kokoh, dengan teguh, dengan yakin, dengan kuat, kita nggak akan tersesat walaupun zaman sudah rusak. Yang pertama apa? Kitabullah, Al-Quran. Al-Quran. Nah ini kita padahal sering kita dengar nih hadisnya. Kitabullah, Al-Quran sebagai pedoman kehidupan manusia. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kan udah jelas banget untuk kitabullah. Cuman sayangnya mohon maaf. Ya, tujuan kita ngaji, lagi-lagi sering saya berkata, tujuan kita ngaji bukan untuk nyalahin orang, bukan untuk merasa diri kita lebih benar daripada orang lain. Tidak sama sekali. Tujuan kita ngaji memperbaiki kekurangan diri kita, mengingatkan daripada kekurangan diri kita. Kita tahu, tapi kita kadang nggak ngerjain. Ini fungsinya pengajian, ngingetin kita. Apa itu? Kita tahu Quran menjadi kitabullah, menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Siapa yang berpegang teguh akan selamat, siapa yang menjauh akan celaka. Tapi lagi-lagi kita tahu doang, tapi kita nggak punya waktu untuk baca Quran. Itu kira-kira. Ya, kita nggak ada waktu untuk mengkaji Al-Quran. Kita nggak ada waktu untuk melihat Al-Quran. Ya Allah, ini mata kita makanya ya banyak dosanya begitu. Nggak ada waktu usahakan untuk baca Quran. Padahal baca HP, lihat HP, dengerin video, lihat video, waktunya banyak banget. Ya, nonton TV dan segala macam, ngobrol ngalur ngidul, waktunya banyak banget. Tapi Quran sendiri yang menjadi syafaat nanti, yang menjadi pembela kita nanti, yang menjadi saksi kita nanti, yang menjadi teman kita di alam kubur nanti, udah kita lupain tuh Pak. Masya Allah. Ini perlunya kita ngaji, saling ngingetin. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, buka Al-Quran. Sehari walaupun cuma seayat, 2 ayat, sehalaman, 2 halaman. Syukur-syukur bahasa keren sekarang, one day, one juz. Nah, itu bahasa keren tuh. One day, one juz. Sehari 1 juz, usahakan. Iya, 1 hari 1 juz. Ini sudah jelas orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, dia nggak akan tersesat, Ya, tapi lagi-lagi cara berpegang teguh pada Al-Quran itu juga bukan sekedar membaca dan menghafal, tetapi lebih dari itu, ya kita mengamalkan apa yang dikabarkan Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi itu, sebaik-baiknya kalian, ya bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang pandai bicara di mimbar, bukan orang yang punya jabatan setinggi-tingginya, tapi sebaik-baik kalian, kata Nabi, man ta'allamal Qur'an, mereka yang selalu belajar Al-Quran. Makanya luar biasa guru-guru ngaji orang-orang dulu kita yang ngajarin kita alif bata, ya, mulai dari Iqra dan kitab-kitab yang lainnya, ini luar biasa. Itu sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia. Makanya orang yang istiqomah ngajarin Quran itu salah satunya adalah mereka ketika meninggal dunia jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berapa banyak kuburan-kuburan yang ketika dipindahkan jenazahnya itu masih utuh jenazahnya, Pak. Baru meninggal kemarin seakan-akan, padahal dilihat tanggalnya itu meninggal tahun 1970 contohnya. Berarti kan udah lama tuh, udah berapa ya? 50 tahun lebih kan? Tapi jasadnya masih utuh, Masya Allah.
Untuk kain kafannya masih basah, masih wangi, baru ya seakan baru disiram air kembang, padahal meninggal dan tahun 1970. Ternyata ditelusuri, ditanya, ternyata ini pernah guru ngaji anak-anak kampung, masya Allah. Ya, nah ini. Jadi man ta'allama al-Quran, mereka yang terus belajar Al-Quran. Kalau sudah paham cara bacaannya, wa'allama, baru diajarkan sama yang lainnya. Ini lagi-lagi juga guru ngaji sekarang lebih susah, betul lah ya. Guru ngaji yang sabar, yang tekun, yang istiqomah, udah susah banget Pak. Di mana-mana kita akui. Di sini masih ada nggak Pak? Ya, alhamdulillah kalau masih ada TPA, ya masih ada PAUD, ini luar biasa. Ini generasi kita, ya harus kita pertahankan. Wa'allama, ya. Baik, itu singkatnya, karena masih banyak pembahasannya, ya. Kemudian juga yang kedua, perkara yang kedua yang kalau kita berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu itrati, keturunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, yang sering kita dengar itu kan kitabullah wa sunnati, ya, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnati, hadis Nabi Muhammad SAW. Itu betul hadisnya, tapi riwayatnya agak lemah dibanding ucapan Nabi tadi, kitabullah wa itrati, kitabullah Al-Quran dan juga keturunanku. Justru ini yang lebih kuat dalilnya, ya. Siapa keturunan Nabi? Ya itu tadi, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya. Bahkan Nabi memberikan peringatan, faman ahabbahum faqad ahabbani. Siapa mereka yang mencintai keluargaku, sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan orang yang sudah mencintai aku dijamin akan bersamaku di dalam surga. Masya Allah. Cuman modal cinta, cuman modal ya rindu, cuman modal apa tuh, mengagungkan, memuliakan daripada keturunan Nabi, itu Masya Allah, dijamin sama Nabi dia bakal masuk surga. Dia bakal masuk surga, saudara. Sebaliknya kata Nabi, wa man abghadahu faqad abghadani. Barang siapa yang benci kepada mereka, maka niscaya dia telah benci kepadaku. Tentu kalau dia benci sama Nabi, gimana Nabi mau suka sama dia? Gimana Nabi mau ngakuin dia? Ya, bahkan banyak ucapan Nabi mengatakan, wa inni bariun minhum, dan aku pun terbebas daripada mereka. Artinya apa? Nabi kagak mau menolongin mereka di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Nah ini lagi-lagi saudara. Melalui mimbar, melalui majelis, melalui pengajian kita ini, ayo jangan sampai kita belajar kitab karangan Habib, tapi kita sendiri benci sama Habib. Ini kagak nyambung berarti. Ya, nggak sengaja saya awali sebelum kita belajar karangannya, belajar karyanya, kita harus tahu dulu siapa pengarang kitab ini. Ternyata salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, itu Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Baik, beliau termasuk salah satu keturunan Nabi, urutan ke-28. Urutan ke-28. Dilahirkan di salah satu perkampungan di kota Hawthah, itu berada di Hadramaut, yang bernama perkampungan Al-Ghurfah. Lahir pada tahun 1068, wafat pada tahun 1144 Hijriah. 1144 Hijriah. Sekarang sudah 1400-an. 1444. Berarti sudah 300 tahun lebih. 300 tahun lebih, 3 abad. Bayangin. Orangnya udah meninggal 300 tahun yang lalu, tapi karyanya, karangannya, bukunya, ilmunya masih bermanfaat.
masih dijadikan sebagai panutan dan hujah, masih digemari untuk dibaca dan dipelajari di setiap kalangan-kalangan pendidikan, baik pesantren, sekolahan maupun majelis-majelis taklim. Ini menunjukkan keilmuan yang disampaikan oleh beliau kepada umat, kepada jemaah, kepada murid, kepada pecintanya, merupakan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya masih ada ilmu beliau. Walaupun meninggal sudah ratusan tahun, 1144 Hijriah. Sekarang sudah 1444. Pas 300 tahun. Ya. Pas 300 tahun, 3 abad. 3 abad. Belanda pernah menjajah kita sama 3 abad setengah, 350 tahun. Peninggalannya cuma apa, bangunan-bangunan doang, ya kan? Yang dijadikan museum, dijadikan tempat-tempat bersejarah. Cuman nggak ada karya-karya Belanda, ya, yang dibuat oleh mereka menjadi pelajaran buat orang Indonesia. Nggak ada itu karyanya. Kenapa? Karena tadi penjajah, orang jahat, sehingga Allah lupakan tuh daripada ya keburukan-keburukan mereka. Tetapi ini ternyata orang-orang baik dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun jasadnya sudah berpindah alam, tapi karya keilmuannya masih ada dan Allah jaga sampai hari kiamat. Dan beliau selalu mendoakan siapapun yang membacanya, yang mempelajarinya, yang mengajarkannya dan mengamalkannya, ya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Makanya insya Allah kita nggak salah pilih Pak untuk mempelajari salah satu karya beliau. Ya, beliau sejarahnya ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Orang tua beliau Al-Habib Zain bin Alwi Al-Habsyi ini salah satu ulama besar juga di kota Ghurfah Hadramaut. Ya, namun Allah memberikan ujian kepada ayahandanya Al-Habib Zain bin Alwi Al-Habsyi ini. Setiap punya anak laki-laki itu umurnya nggak panjang Pak. Punya anak pertama namanya Al-Habib Salim bin Zain Al-Habsyi meninggal. Punya anak lagi namanya Ibrahim meninggal. Ada beberapa anak beliau yang laki-laki semua nggak lama umurnya meninggal. Akhirnya beliau sedih dari manusia, walaupun dia seorang wali ya, sedih juga. Tapi beliau punya teman yang bernama Habib Abdul Qadir Al-Khairid, selalu menenangkan hatinya, ya, memberikan kabar gembira, wahai Zain bin Alwi, ketahuilah engkau nanti akan punya anak yang akan menggantikan kedudukanmu, bahkan lebih hebat dari kamu. Nanti kalau kamu punya anak laki-laki, namakan Ahmad. Inilah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Itu ya. Nah, itu salah satu daripada biografi orang tua beliau yang merupakan tokoh di kota Ghurfah Hadramaut. Itu. Kemudian juga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, karena beliau merupakan anak satu-satunya dari ayahnya, yaitu laki-laki. Beliau banyak menimba ilmu dari sejak kecil dari ayahnya. Di antara kelaziman beliau dari kecil sudah cinta dengan ilmu agama, sehingga di usia 7 tahun beliau ini sudah hafal dan menguasai Al-Quran. Usia 7 tahun. Ini didikan orang-orang Hadramaut Pak. Bagi mereka itu usia-usia segitu itu sudah pada hafal Al-Quran semua. Usia 7 tahun. Usia 7 tahun sudah hafal Quran. Kita usia 70 tahun nggak hatam-hatam Quran. 70 tahun kagak hatam-hatam Quran. Habis dibacanya pas Ramadan doang. Ya, Ramadan dibaca 30 hari cuma dapat 1 juz doang. Ya. Tiap hari cuma 2 halaman, 2 ayat, 3 ayat. Gak apa-apa dah. Yang penting ada waktu untuk baca. Ya. Makanya karena Nabi kita Muhammad SAW tahu persis
keadaan umatnya di akhir zaman yang makin hari makin jauh dari agama. Nabi tahu, sehingga Nabi memberikan kabar gembira dalam hadisnya, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Nabi nyuruh baca doang, sementara untuk paling sedikit derajat baca Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi mereka yang membacanya di dunia. Nah, Nabi tahu Pak, umatnya nih di akhir zaman banyak yang pada malas untuk belajar Al-Quran, maka minimal baca Al-Quran. Alhamdulillah, kita di Jakarta ini orang Betawi, insya Allah Pak. Ya, saya yakin orang Betawi asli. Walaupun pendatang juga banyak juga yang udah pada bisa baca Al-Quran. Karena didikan orang Betawi begitu, pokoknya wajib dari kecil tuh bisa baca Quran. Quran dulu diutamakan sama sholat, kan begitu kan? Nah, pokoknya lo harus bisa ngaji sama sholat, selesai deh. Kalau sudah bisa ngaji, udah bisa sholat, udah. Pokoknya mau sekolah di mana, mau kerja di mana, mau nyari uang di mana, modalnya dua, bisa ngaji, bisa sholat. Nah, makanya orang yang paling tahu itu orang Betawi. Iya, coba aja. Orang paling tahu, orang paling pintar itu orang Betawi, betul. Kok bisa Pak Ustadz? Iya. Orang Betawi ditanya tuh semuanya tahu dia, walaupun gak tahu. Tahu rumah si Anu nggak? Tahu. Ada kagak ada? Kenal sini nggak? Tahu. Jadi ya. Orang tahu. Dan orang Betawi itu nggak pernah nganggur Pak, semua kerja. Nggak usah tuh suami saya tiap hari kerjaannya tidur aja. Nggak pernah nganggur orang Betawi, kerja pun. Gitu ya. Baik. Nah itu. Nah jadi beliau ini Habib Ahmad bin Zul-Habsyi terdidik dari kecil itu sudah menghafal Quran. Kemudian dibawa sama orang tuanya belajar menimba ilmu agama dari guru ke guru, sehingga banyak guru-guru beliau yang mengajarkan ilmu kepadanya sampai beliau menjadi orang yang alim al-allamah, menguasai ilmu di zamannya. Karena begitu banyak ilmu yang dikuasai oleh beliau dan dipahami, beliau ini dijuluki di masanya sebagai Asy-Syafi'i As-Shaghir. Gitu. Saking luasnya ilmu beliau, Al-Habib Ahmad bin Zul-Habsyi, beliau dijuluki seperti Imam Syafi'i kecil. Imam Syafi'i ilmunya luar biasa, mendunia Imam Syafi'i. Punya murid namanya Al-Imam Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Punya guru Al-Imam Malik bin Anas. Gurunya ulama, muridnya ulama Imam Syafi'i itu. Al-Habib Ahmad bin Zul-Habsyi, saking luas ilmu beliau, orang-orang menjuluki sebagai Imam Syafi'i kecil. Saking luasnya ilmu, itu ya. Nah, jadi beliau ini banyak menguasai ilmu-ilmu sehingga banyak juga mengarang kitab-kitab. Termasuk ini kitabnya Ar-Risalatul Jamiyah. Itu ya. Kemudian ya di saat menimba ilmu pun beliau banyak berguru, hampir kurang lebih 40 orang guru beliau. 40 orang guru beliau. Jadi, orang dulu begitu, walaupun gurunya jauh disampaikan. Ya, beda sama orang sekarang, guru satu dimusuhin. Dinyinggung kagak, ingetin doang. Orang dulu begitu, satu guru nggak cukup dia. Ya, cari lagi guru yang lain, guru fikihnya beda, guru yang nahunya beda, guru sorobnya beda, guru tafsirnya beda, guru hadisnya beda, tauhidnya beda. Nggak mau satu guru, biar apa? Banyak gurunya. Gitu ya. Nah, maka alhamdulillah, walaupun kita nggak seperti itu di zaman kita. Sekarang susah kita belajar begitu Pak, susah. Pertama mungkin waktunya, yang kedua di zamannya.
Kita nih nyari guru banyak tuh susah. Padahal guru masih banyak di kita Jakarta. Guru masih banyak. Cuman kita nimba ilmu mereka tuh susah waktunya. Karena kesibukan kita, gitu ya. Ya alhamdulillah, ya kita di kampung masih ada taklim yang bukunya ini yang memiliki keilmuan yang jelas sanadnya. Makanya juga hati-hati dalam mengaji, ya. Bedanya pengajian kita ini dengan pengajian yang lain, Pak, bedanya nih, kalau kita punya pengajian yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita ini, setiap memulai pengajian selalu kita awali dengan bertawasul, ngirimin Fatihah dulu. Itu yang benar. Kenapa? Karena kita ingin belajar kitabnya mereka. Kalau kita nggak ngirimin Fatihah, yang gimana mereka mau buka keilmuannya buat kita? Itu satu. Yang kedua, ya tentu akhlak dalam menimba ilmu itu. Setiap kita mengkaji ilmu karya seseorang, ya kita harus kirim Fatihah dulu biar beliau senang di alam kubur. Ya. Yang ketiga, kita tahu diri bahwa kita ini nggak ada apa-apanya dibanding mereka-mereka keilmuannya yang begitu luas. Makanya kita baik yang mengajar maupun yang belajar harus paham ilmu yang disampaikan itu bukan ilmu dari dirinya, tapi ilmu dari seorang ulama yang disampaikan, yang diajarkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya kita mengawal dengan tawasul, kirimin Fatihah. Coba deh, semua karangan habaib, majelisnya habaib ataupun kiai-kiai yang berguru pada habaib selalu mengawali taklimnya, pengajiannya dengan bertawasul, ngirimin Fatihah. Biar apa? Biar yang disampaikan itu bermanfaat. Beda dengan pengajian di luar kita, Pak. Dengan gagahnya mereka, lagi-lagi nih kata ngomongin orang, cuman faktanya begitu. Dan lagi-lagi kita nggak merasa lebih baik daripada yang lain, kagak. Ini sekedar ngasih tahu doang bahwa kita harus tahu kita ini bisa paham ilmu sholat, bisa ngerti ilmu puasa, bisa paham tentang kebaikan dan sebagainya. Ini kan dari orang-orang dulu. Bukan semata-mata kita jadi pinter begitu saja, enggak. Nah makanya guru kita ngajarin, kalau kita sudah paham, ada kesempatan untuk ngajarin, jangan lupa ente fatihah. Ente kirimin Fatihah buat guru-guru ente. Karena berkat jasa mereka, berkat kesabaran mereka mendidik kita, berkat keikhlasan mereka dalam mengajarkan kita, nyangkut ilmunya. Kita paham yang diajarin, sehingga kita bisa ngajarin juga orang lain, agar mereka pun bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan. Beda kalau di luar pengajian kita, ya mereka mengawalinya ya seperti biasa, cuman salam, ya kemudian langsung ngajar tanpa lagi membaca tawasul, nyirim Fatihah, seakan-akan ilmu yang disampaikan itu dari jerih payah mereka. Ya. Gurunya, ulamanya tuh dilupain sama mereka tuh, nggak pernah disebut-sebut namanya, nggak pernah. Ya, ini makanya penting, ya jangan sampai kita masuk dalam aliran yang kita sendiri gak paham latar belakangnya. Akhirnya kalau sudah masuk susah keluar lagi, terbawa deh gitu. Dikit-dikit bid'ahin orang, dikit-dikit ya haramin orang, dikit-dikit melarang orang. Dikit-dikit salah, dikit-dikit nggak benar, dikit-dikit sesat dan sebagainya. Jangan. Ini bukan ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi semasa hidupnya nggak pernah mengkafirkan orang. Nabi semasa hidupnya nggak pernah daripada membid'ahkan orang, nggak pernah. Ya, karena Nabi rahmatan lil alamin. Nah, ini yang diajarkan oleh para guru-guru. Dan Thariqah Alawiyin atau Alawiyah. Nah, jadi Thariqah Habaib ini namanya Thariqah Alawiyah, Pak. Thariqah Alawiyah. Kan kita mungkin pernah dengar
Ada thariqah Al-Qadiriyah yang dinisbatkan kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Qadiriyah. Ya. Ada thariqah Asy-Syadziliyah yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abil Hasan Asy-Syadzili. Ya. Thariqah Habaib namanya thariqah Alawiyah yang dikenal dengan Alawiyin. Thariqahnya nama Alawiyah, yang menganut dan menjalankan thariqahnya namanya Alawiyin, yaitu mereka-mereka yang berasal dari keturunan Alwi bin Ubaidillah tadi. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, ya, bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Ulari bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir, terus sampai kepada Sayyidina Husain, ya, bin Ali Zainal Abidin wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Alwi bin Ubaidillah. Semua habaib di seluruh dunia ini berasal dari keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Muhajir bin Muhammad Al-Muhajir bin Isa. Itu ya, Alawi. Dan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi inilah beliau yang pertama kali merumuskan thariqah Alawiyah menjadi 5 pegangan. Apa sih thariqah Alawiyah itu? Itu 5 pedoman, Pak. Pertama, al-ilmu. Semua bisa diketahui dengan ilmu. Jadi kudu belajar. Ya, mereka tadi belajar dari guru, belajar terus di masa muda, belajar. Yang kedua, al-amal. Ya, habis mengetahui, habis belajar, ya ngamalin. Bukan ngajarin dulu, ngamalin dulu. Al-ilmu, kemudian baru al-amal. Ya. Kemudian yang ketiga, daripada al-wara'. Al-wara' itu adalah sifat seperti zuhud yang selalu menjauhi dunia. Mereka butuh dunia tapi sekedarnya. Ya, tetapi sifat wara'. Dalam belajar, dalam mengamalkan ilmu harus punya sifat wara'. Enggak sembarangan makan apa aja, enggak. Menjaga diri daripada sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat aja dihindari, apalagi yang haram. Itu namanya sifat wara'. Yang ketiga, daripada al-ikhlas. Yang keempat nih, al-ikhlas. Tentu dalam belajar, dalam mengamalkan ilmu, dalam memiliki sifat wara', ada sifat ikhlasnya. Yang kelima, yang terakhir, al-khawf. Memiliki rasa takut yang sebenar-benarnya kepada Allah. Dan inilah memaknakan firman Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka punya sifat khauf yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Makanya mereka berpedoman dengan 5 ini. Nah, siapa yang membuat pedoman 5 ini? Inilah ya karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau adalah pencetus salah satu pedoman kalangan Alawiyah. Ya, 5 tuh. Al-ilmu, wal amal, wal wara', wal khawf, wal ikhlas. 5 yang menjadi pedoman mereka. Ya, syukur-syukur ya kita bisa menjalankan dari 5 perkara ini, Pak. Ya. Nah, minimal kita ngajar terus al-ilmu terus ngajar. Ya. Belajar. Pokoknya paham nggak paham, yang penting gurunya ya. Murid ngikut aja boleh. Ya. Nah, itulah sedikit daripada biografi karya atau pengarang kitab ini, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau meninggal ya pada tahun 1144 Hijriah. Berapa tahun dia? Berapa bisa awal? Dari 1067 sampai 1144. Ya. Hampir 80 tahun kurang lebih usia beliau. Ya, 80 tahun kan?
Jadi Masya Allah ya, usia berkah yang luar biasa ya. Nah ini beliau termasuk salah satu murid kesayangan Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Sehingga beliau benar-benar diakui keilmuannya dan selalu diarahkan oleh gurunya untuk bisa mengajarkan ilmu-ilmunya kepada yang lainnya, karena beliau termasuk penerus daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita yang mempelajari karya beliau, Allah jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat buat kita semua, agar kita makin cinta kepada beliau, cinta kepada keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah juga mencintai kita semua dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini ila hadratin Nabi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aghnina bil taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun warfi asyani wa tarji ya Rasulullah. Ya Rafi'a syani wa tarji ya Rasulullah. Ya Rafi'a syani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah kita berjumpa ahad depan dalam nasihat wal afiat. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.